반석 위에 세우는 교회라는 제목으로 말씀을 전할 텐데요. 우리 아이들이 먼저 16장을 영어로 읽겠습니다. 같이 눈으로 보시면서 주님의 말씀을 받으시기 바랍니다. The Pharisees and Sadducees came to Jesus and tested him by asking him to show them a sign from heaven. He replied, "When evening comes, you say, 'It will be fair weather, for the sky is red,' and in the morning, 'Today it will be stormy, for the sky is red and overcast.' You know how to interpret the appearance of the sky, but you cannot interpret the signs of the times. A wicked and adulterous generation looks for a sign, but none will be given it except the sign of Jonah." Jesus then left them and went away. When they went across the lake, the disciples forgot to take bread. "Be careful," Jesus said to them. "Be on your guard against the yeast of the Pharisees and Sadducees." They discussed this among themselves and said, "It is because we didn't bring any bread." Aware of their discussion, Jesus asked, "You of little faith, why are you talking among yourselves about having no bread? Do you still not understand? Don't you remember the 5 loaves for the 5,000 and how many basketfuls you gathered? Or the 7 loaves for the 4,000 and how many basketfuls you gathered? How is it that you don't understand that I was not talking to you about bread? But be on your guard against the yeast of the Pharisees and Sadducees." Then they understood that he was not telling them to guard against the yeast used in bread, but against the teaching of the Pharisees and Sadducees. When Jesus came to the region of Caesarea Philippi, he asked his disciples, Who do people say the Son of Man is?" They replied, "Some say John the Baptist, others say Elijah, and still others Jeremiah or one of the prophets. But what about you?" he asked. "Who do you say I am?" Simon Peter answered, "You are the Messiah, the Son of the living God." Jesus replied, "Blessed are you, Simon, son of Jonah, for this was not revealed to you by flesh and blood, but by my Father in heaven. And I tell you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades will not overcome it. I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven." Then he ordered his disciples not to tell anyone that he was the Messiah. From that time on, Jesus began to explain to his disciples that he must go to Jerusalem and suffer many things at the hands of the elders, the chief priests, and the teachers of the law, and that he must be killed on the third day be raised to life. Peter took him aside and began to rebuke him. "Never, Lord," he said, "this shall never happen to you." Jesus turned and said to Peter, "Get behind me, Satan. You are a stumbling block to me. You do not have in mind the concerns of God, but merely human concerns." Then Jesus said to his disciples, "Whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross and follow me. For whoever wants to save their life will lose it, but whoever loses their life for me will find it. What good will it be for someone to gain the whole world, yet forfeit their soul? What can anyone give in exchange for their soul? For the Son of Man is going to come in his Father's glory with his angels, and then he will reward each person according to what they have done. Truly I tell you, some who are standing here will not taste death before they see the Son of Man coming in his kingdom." 맥추 감사주일이라고 합니다. 맥추절은 보리를 추수하는 것을 거두어드리고 또 감사드리는 시기입니다. 주님께서 출애굽께서도 벌써 이 맥추절을 지키라고 말씀하셨죠. 맥추절의 다른 말은 77절입니다. 왜냐하면 6월절, 이스라엘이 6월절부터 1월 1일이 6월절부터 시작을 하는 건데, 그 6월절부터 시작해서 77이 49, 약 49일, 50일이 지나면 보리가 익어서 맥추절이 되기 때문에 맥추절의 다른 말은 77절입니다.
50일이 지났기 때문에 다른 말로 오순절입니다. 50일이 지난 절기다. 그래서 오순절, 칠칠절, 맥추절은 같은 말입니다. 그런데 이 오순절에는 성령님께서 오셨기 때문에 다른 말로는 성령 강림주일이라고도 합니다. 그래서 우리는 벌써 지난달 6월 8일에 오순절로 성령 강림주일을 지켜서 이 자리에서 밀크릭 교회랑 연합 예배를 드렸습니다. 오순절 성령 강림주일은 부활절, 성탄절과 더불어서 우리 기독교의 3대 절기라고 부를 만합니다. 그런데 성탄절에는 선물도 교환하고 부활절에는 달걀도 주는데 오순절 성령 강림주일은 이렇게 잊고서 지나가기가 쉽습니다. 그래서 성령 강림주일이라고 기념해서 지키는 적은 별로 없습니다. 근데 대신 한국교회에서는 맥추감사주일은 지킵니다. 들어보셨습니까? 맥추감사주일. 맥추가 뭐냐 이제 그러면서 헷갈리면서 일단은 하긴 했는데, 맥추절이 바로 오순절이고 그것이 바로 성령 강림주일이며 칠칠절이고 오순절이다라고 하는 것을 여러분 기억하시면 좋겠습니다. 성탄절과 부활절에 이어서 성령 강림주일이 참 중요한데도 불구하고 성령 강림주일과 오순절은 우리가 그냥 별로 기억하지 못하면서도 맥추절이라고 하는 것을 기억하는 이유는 무엇입니까? 이것이 같은데도 불구하고 오순절이라고는 하지 않고 성령 강림주일이라고 우리가 더 기념하지 않고 맥추절, 보리 거두는 절이라고 이렇게 기념하는 이유는 무엇입니까? 여러 가지 이유가 있겠지만 간단하게 또 실제적 이유를 말하면은 그것은 맥추 간사 헌금 때문에 그렇습니다. 교회에서는 맥추 감사 헌금이라는 것이 어떤 관례화되어 있어요. 그래서 그것이 어떤 의미를 가지고 있는지 모르겠지만 어쨌거나 맥추 감사 헌금 봉투가 시중에서 팔리고 있기 때문에 또 그것을 가지고 감사 헌금을 받는 날입니다. 제가 보기에는 이것은 바른 예배가 아니고 바른 헌금이 아니죠. 성령 강림과 그 오순절, 칠칠절의 의미보다는 맥추 감사 헌금에 이것이 더 관심이 가 있다고 한다면 우리 속담에 있는 것처럼 제사보다 제밥에 관심이 많다 하는 그런 상황이 되어버렸습니다. 교회 지도자들이 이것을 알 것입니다. 오순절이나 맥추절이나 칠칠절이나 성령 강림주일이 다 같은 날이다 하는 것을 안다면 벌써 이 6월 8일 날 지나갔는데 왜 하필이면 7월 첫째 주에 또 이 맥추 감사주를 지켜야 되느냐, 이것을 모르고서 6월 8일에 성령 강림주일 오순절을 지키고 나서 또 7월 첫째 주에 맥추절을 따로 지키는다고 한다면, 몰라서 이렇게 또 한다면 이 사람은 가르치는 사람으로서의 자격이 없는 것이죠. 그런데 성령 강림주일이 있었지만 맥추 감사 헌금을 걷기 위해서 또 7월 1일 날 따로 이렇게 분리를 해가지고 맥추 감사주일을 지킨 사람이 이 사실을 알고서도, 이렇게 똑같은 날인데 알고서도 분리해서 드린다고 한다면 이 사람은 돈을 욕심을 내는 타락한 지도자라고 할 수 있겠습니다. 맥추 감사주일은 한국 교회가 얼마나 말씀을 오용하고 있는지, 말씀보다 돈에 사로잡혀 있는지 보여주는 간단한 예입니다. 우리가 인정하기 싫고 이 외에 더 많은 사람들이 하나님 말씀을 잘 따르고 있지만 기독교 서점이나 맥추 감사주일 봉투를 파는 사람들을 보면은 이것이 더 대단히 많은 사람들이 이 오순절의 의미보다는 맥추 감사주일 헌금에 더 관심을 가지고 있는 것을 보게 됩니다. 그렇기 때문에 우리는 한국교회가 돈과 성과 권력을 욕심내는 사람들로 가득 차 있다고 말할 수 있는 것입니다. 한국교회가 언제부터 이렇게 타락하고
미성숙하고 교만한 교회가 되어 있습니까? 그것은 우리에게 이렇게 복음을 전해주었던 100년 전에 복음을 전했던 서양 선교사들에 의해서 왔다고 볼 수 있습니다. 왜냐하면 그때 그 서양 선교사들도 감사하긴 하지만 그 사람들도 미성숙했고 서로 경쟁했고 다퉜고 교만했고 싸웠고 권력에 줄대기 좋아했던 사람들이었기 때문에 그렇습니다. 그런 서양 선교사들을 보고서 우리가 그것을 잘못 배웠습니다. 그러면 그 서양 선교사들은 성경을 우리에게 전해줬지만 잘 알았느냐? 그 사람들도 그 당시의 상황에서 벗어나지 못했습니다. 그 당시 상황들은 어떤 사람들은 성경을 이성적으로만 판단하던 사람들이었습니다. 그래서 성경을 믿지 않았어요. 한참 자유주의가 팽배하던 시기에서 이성적으로 판단했고 모든 기적을 믿지 않았고, 그래서 성경이 가르쳐주는 어떤 그런 그냥 신적인 어떤 내용만 믿자, 뭐 이런 선교사들도 있었고요. 그거에 반대로 오히려 근본주의적으로 나가가지고 문자 그대로 1.1핵도 변하지 않아야 된다 그러면서 이성을 배제하고 그냥 성경 그냥 고지고토로 믿어야 된다는 어떤 이런 이쪽 극단주의적인 선교사들도 있었고, 이런 극단이 동시에 들어왔기 때문에 우리 한국교회가 정신이 없었습니다. 또 어떤 사람은 이 세상 삶과는 전혀 관계가 없이 마치 저 세상에 있는 걸 관념적인 추상적인 기독교만을 전해주던 그런 시기였습니다. 열정이 없고 그저 교회가 종교의 예식적인 의식적인 종교 기독교가 되어버렸을 때 그 모습들이 우리 한국교회도 들어왔습니다. 그러니까 우리 교회의 모습을 우리가 잘 봐야 됩니다. 우리 교회가 제밥에만 관심이 있는 교회가 되어버렸습니다. 그리고 이것이 우리의 잘못도 있고 우리 조상들이 우리에게 전해준 서양 선교사들의 잘못도 있습니다. 그럼 이 서양 선교사들의 잘못은 어디에서 기원되었는가? 거슬러 올라가면 500년 전엔 종교개혁 시대의 중세교회로 올라갈 수 있습니다. 중세교회의 그 지도자들도 똑같은 일을 했습니다. 성경에 있지도 않은 연옥 그 건축업물을 거두기 위해서 로마 바티칸 시국에 있는 베드로 성당 건축 자금 마련하기 위해서 면죄부를 발행했습니다. 자기네도 면죄부라는 게 연옥이라는 게 성경에 잘 없는지 알면서도 이 면죄부를 세일즈를 했습니다. 그래서 면죄부를 사면 너의 부모들도 연옥에 가지 않고 빨리 천국으로 가게 된다. 돈을 많이 내라. 돈을 많이 내라. 여기도 제밥에만 관심이 있었던 것입니다. 언제부터 이 로마 교회가 이렇게 제밥에만 관심 있는 교회가 되었습니까? 그 또 타락의 근원은 그보다 또 1000년 전으로 올라갑니다. 로마에 기독교가 퍼진 다음에 기독교가 국교가 되었습니다. 그 전까지는 믿음을 지키고 신앙을 지키고 핍박받던 교회가 이제 왕의 종교가 되었습니다. 황제가 예수를 믿고 모든 신하들이 예수를 믿으니까 이제 공무원이 되고 한 자리 하려면 다 예수를 믿고 교회를 나가야 되고 세례를 받아야 됩니다. 그래서 믿음과는 상관없이 다 교회로 모여들었습니다. 아니 다 그냥 기독교인이 되어버렸습니다. 믿음을 물어보지 않고 그냥 기독교인이 되어버리고 한 자리 해보려기 때문에 권력을 잡고 한 자리 해보려고 사제가 되고 한 자리 해보려고 수도원에 가고 이러면서 교회답지 못하게 되고 대신 그 권력에서 나오는 단막과 재물과 권력을 위해서 교회를 나오는 그런 상황이 되어버렸습니다. 계속해서 이런 그 잘못이 반복이 되는데 사실은 로마 교회의 그 실수도 그 사람들이 처음이 아닙니다. 다시 또 몇백 년 올라가면 거기에 바리새인과 사두개인들이 있습니다. 이 바리새인들은 예수님 시대의 바리새인들은 예수님을 메시아라는 것을 알았습니다. 예수님이 말씀하신 걸 들었잖아요. 예수님이 말씀하신 게 틀린 게 있었습니까? 예수님이 행동하신 것에서 잘못된 행동이 있었습니까? 이 바리새인과 서두관들은 성경을 열심히 봤기 때문에 메시아가 어떤 사람인지 알게 됐단 말이에요. 절름발이 일어나고 문둥병자 고쳐지고 소경이 눈을 뜨고 귀머리가 듣게 되면은 그건 메시아다. 예수님이 다 그걸 행했거든요. 그러면 저분이 메시아니구나 차려야 되는데 일부러 듣지 않는 것처럼
예수님을 메시아로 인정하지 않았습니다. 그러고 와서는 왜 손을 씻지 않습니까? 왜 규정을 안 지키죠? 예수님이 베들레헴에서 태어난 거 알았을 거거든요. 네? 베들레헴에 태어났지만 나사렛에서 나사렛에서 자랐지만 출생은 베들레헴에 알았을 거거든요. 그런데 예수님을 자꾸 이렇게 믿지 않는 쪽으로 몰아세웁니다. 유대 지도자, 유대교의 지도자들입니다. 바리새인 그리고 서기관들, 더 권력에 가까운 이 사람들이 다 예수님을 인정하지 않으려고 합니다. 왜냐하면 자기네들의 이미 가지고 있는 기득권을 예수님이 전혀 다른 방향에서 흔들고 있기 때문에 그렇습니다. 오늘 16장에 와서 보면 또 바리새인들이 와서 사두개 사람들이 다시 와서 예수님께 표징을 보여달라고 말을 합니다. 예수를 시험하기 위해서 하늘로부터 내려오는 표징을 다시 한번 보여주십시오 말합니다. 왜 그걸 요구하는데요? 지금까지 보여줬잖아요. 눈먼자 눈뜨게 하고 귀머를 보게 하고 문둥병자 고쳐주고 병자를 고치고 갈릴리에서 하고 예루살렘에서 하고 모든 사람들이 다 보게 그걸 하셨는데 왜 또 표징을 요구합니까? 이 사람들이 믿지 않는다는 거예요. 계속해서 예수님을 공격을 합니다. 그러니까 예수님이 보여줬는데도 믿지 않고 믿을 만큼 가르쳐줬는데도 듣지 않기 때문에 예수님이 화가 나가지고 안 보여주겠다 그럽니다. 내가 너희들 보여줄 것은 나중에 내가 부활해서 십자가에 죽었다가 부활할 요나의 기적 이거밖에는 내가 보여줄 게 없다. 너희들한테는 안 보여줄 테니까 너희들은 가라. 그리고 그 자리를 떠나십니다. 배를 타고 가시는데 예수님이 이 생각이 아직도 화가 아직 머리끝까지 있는 것 같아요. 이 저 바리새인과 서기관들이 알만하면서도 나를 이렇게 공격하는구나. 말씀이 메시아를 기다린다고 하면서는 율법을 지킨다고 하는 그 사람들이 정작 메시아가 왔는데 자기네들의 그 제밥에만 관심 있고 이래가지고 나를 배척하는구나. 그러면서 또다시 표적을 보여달라 그러니 저 종교지도자들이 화가 나는 거예요. 그러면서 떠나시면서 배를 타고 가면서 제자들 말씀하십니다. 바리새인과 사두개인들 누룩을 조심해라. 너희들 거기 물들면 안 된다. 물론 제자들은 여기에 대해서 막 갑자기 떡을 안 가져왔나 고민해가지고 잘못 생각하긴 합니다만은 주님이 다시 설명합니다. 떡 얘기하는 게 아니고 빵 얘기하는 게 아니고 지금 아까 쟤네들 얘기하는 거야. 저 사람들의 바리새인과 사두개 사람들, 저 종교주의자들의 그 거짓된 마치 누룩처럼 번져가는 이 곰팡이 같은 그 악한 모습을 보았지 않느냐. 너희들 조심해라. 주님이 그 실망함이 배를 타면서도 떠나지 않았던 것 같아요. 그래서 제자한테 말하는데 제자들이 딴 소리를 하니까 거듭거듭해서 이거는 내가 말했던 그 누룩이라는 것은 바로 바리새인들의 저 오염된 생각, 타락한 저 모습을 말하는 거다. 너희들은 저걸 본받으면 안 된다. 곰팡이처럼 번집니다. 바로 누룩을 비유한 거죠. 누룩이 막 빵 전체를 부풀게 하는 것처럼 저렇게 막 번지고서 온 이스라엘을 오염시키는데 너희들은 여기에 물들면 안 된다. 한국교회가 타락했다고 하면 그 타락의 근원, 그 조상이 어디에 있습니까? 바로 바리새인들입니다. 우리 한국교회가 이 바리새인들의 후손답게 수천 년을 이어온 누룩에 오염되어서 아직 지금도 제밥에 관심 있는 그런 모습을 가지고 있는데 대안이 있느냐? 과연 예수님께서는 어떤 대안을 마련해 주셨는가? 이 누룩같이 번져가는 이 전염병, 수천 년을 이어온 이 전염병, 이런 곰팡이에 오염되지 않고 순수한 믿음을 지키는 그 비결은 무엇인가? 오늘 예수님 말씀을 들어보기 바랍니다. 누룩은 한번 있으면 그건 죽지 않죠. 그냥 계속 번져나서 이걸 근절하기가 쉽지 않습니다. 그래서 여러분 아까 역사를 통해서 알다시피 이 근원이 뿌리 깊은 근원이 유대 바리새인까지 올라가는데 그러면 이 누룩이 모든 사람들을 다 전염시켰느냐? 오염시키고 다 타락하게 만들었느냐? 그렇지 않습니다. 그 와중 속에서도 오염되지 않고 순수한 믿음을 지켰던 사람들이 있습니다. 바리새인들과 사두개파 사람들이 종교 권력을 휘어잡고 모든 사람들을 공격하고 자기의 그
가르침에 따르려고 다른 사람들의 십자가를 지어주고 이런 율법의 주의로 전횡을 휘두르는 이 시대 속에서도 순수하게 예수님을 따랐던 사람들이 있단 말이에요. 그중 대표적인 사람들이 바로 제자들이고 오늘 그 베드로의 고백이 나옵니다. 주님이 이렇게 물으십니다. 13절입니다. 사람들이 나를 누구라고 하더냐? 사람들은 누구라고 하느냐? 세례자 요한이라고 하는 사람도 있고 엘리야라고 하는 사람도 있고 예레미야가 다시 살아났다고 말할 수 있고 아니면 다른 예언자들 중에 한 사람이라고 말하는 사람도 있습니다. 그러자 베드로에게 물으십니다. 제자들에게 물으십니다. 너희는 나를 누구라고 말하느냐? 너희들은 어떻게 생각하느냐? 베드로가 대표로 말합니다. 16절. 주님은 살아계신 하나님의 아들입니다. 대다수 바리새인들, 종교 지도자들은 예수님을 인정하지 않았단 말이에요. 그런데 이 머저리티들이 그리고 권력을 잡고 있는 사람들이 인정하지 않았지만 베드로는 예수님 앞에 고백을 하는 겁니다. 주님은 살아계신 하나님의 아들입니다. 이 사람은 물들지 않았어요. 주님은 살아계신 하나님의 아들 그리스도입니다. 이 말이 무슨 뜻입니다? 무슨 뜻입니까? 그리스도라는 말은 뭐예요? 메시아란 말이에요. 메시아가 뭐예요? 구세주예요. 세상을 구원할 더원, 그 사람이란 말이에요. 이스라엘이 오랫동안 온 세상이 기다렸던 그 메시아가 바로 당신이십니다. 세상의 구세주이십니다. 고백입니다. 하나님의 아들이라고 말했습니다. 하나님의 아들이 뭐냐? 이 모든 기적과 표적과 이 능력이 어디서부터 왔어요? 인간의 어떤 술수록 동교도 아니고 사탄의 능력으로 온 게 아니라 하늘에서 신적인 권위를 가지고 내려온 것입니다. 그렇기 때문에 당신의 모든 것을 우리는 하나님에서 내려온 것으로 믿습니다. 당신은 하나님의 아들입니다. 그리고 베드로가 앞에 말하죠. 살아계신 하나님의 아들이다. 바로 그 하나님의 아들이 우리와 함께 이 시대에 살아서 같이 계시고 있는 것입니다. 당신은 영원토록 살아계셨는데 오늘날 우리와 같이 계십니다. 그러면서 성육신의 비밀 그리고 온 세상에 처음이요 나중이신 예수님에 대해서 고백을 합니다. 그래서 베드로의 고백은 참 위대한 것입니다. 주님은 살아계신 하나님의 아들 그리스도 메시아입니다. 그동안 따라다닌 보람이 있어요. 베드로가 이런 바리새인들의 누룩과 가르침에 물들지 않고 이것이 주류 견해였단 말이에요. 이것이 권력이었어요. 여기에 줄을 서야 되는데 그게 더 이득이 많을 세상인데 오히려 예수님께 줄을 섭니다. 왜냐하면 그가 발견했기 때문에 그래요. 예수님이 바로 이 땅에 오신 살아계신 하나님의 아들 그리스도이신 것을 베드로가 알았기 때문에 그래요. 그래서 그가 마치 사랑을 고백하시 주님께 고백을 합니다. 세상이 뭐라고 말하든 나는 주님을 메시아인 것을 믿습니다. 주님께서 이 고백을 들으시고 흡족하셨습니다. 아까는 바리새인의 그 위선과 그 시험하려는 태도를 보면서 막 화를 내시고 속상해하셨는데 이제는 베드로의 고백을 듣고 마음이 흡족하십니다. 그래서 이렇게 말했습니다. 바요나 시모나 너는 복이 있다. 이것을 네가 알고 고백하는 것은 네 힘으로 한 것도 아니고 사람이 아니라 하늘에 계신 나의 아버지께서 알려주신 거다. 정말 하나님께서 이 진리의 고백을 너한테 넣으셨기 때문에 네가 이런 말을 할 수 있지 않느냐. 너는 정말 하나님의 마음을 그대로 네가 표현한 것인가. 너 정말 말 잘했다. 이 수제자인 베드로에 대해서 참 칭찬을 하십니다. 세상에 누룩이 많이 퍼지고 종교 지도자들도 타락했을 때 이 어부 출신 베드로가 예수님을 따라다니면서 이제 이런 고백을 합니다. 세상에 누룩이 퍼졌지만 베드로만큼은 순수하게 오염되지 않은 신앙의 고백을 여기서 하게 되는 것입니다. 이런 고백은 흔하지 않았습니다. 다른 사람들은 누구라고 했습니까? 예수님을. 순수하게 믿음을 가지고 이 하나님의 마음을 받아서 고백을 했던 베드로는 여기 있지만 다른 사람들은 뭐라 그랬느냐? 저쪽에 있는
제사장 바리새 사람들과 사두개 사람들은 뭐 예수를 아예 인정을 안 했으니까 거긴 저쪽으로 제껴놓고 그 외에 다른 사람들은 뭐라고 말하느냐? 예수님을 기적을 똑같이 보고 있어도 예수님은 그냥 세례 요한이 다시 살아난 거 아니냐? 엘리야가 그냥 현현한 게 아니냐? 예레미야 선지자의 또 다른 모습이 아니겠느냐? 아니면 어떤 선지자 중에 또 한 명 아니겠느냐? 보통 이렇게만 말합니다. 그러는 이것이 사실은 사람들의 대다수의 의견인데 베드로는 예수님은 살아계신 메시아입니다. 이렇게 고백한 것이 얼마나 참 귀한 것입니까? 여러분은 이런 믿음이 있습니까? 세상이 다 예수 그리스도를 잘못 보고 자기의 이익의 도구로 사용하고 기독교와 교회를 그렇게 사용하려 할 때 여러분들은 예수님은 살아계신 하나님의 아들 그리스도입니다 라는 고백이 확실하게 있느냐 이 말이에요. 옛날에도 예수님에 대해서 사람들이 생각이 여러 가지가 있었어요. 지금도 마찬가지입니다. 지금도 사람들은 구원의 길을 찾는다고 말합니다. 자기 마음에 정말 인생을 걸 만한 어떤 진리가 어디 있냐고 찾는다고 말을 합니다. 그런데 그 진리에 대한 해답은 제각각입니다. 어떤 사람은 부처를 믿습니다. 어떤 사람은 마호멧을 믿습니다. 그것을 믿어야 구원을 받는다고 생각합니다. 어떤 사람은 자기의 종교를 믿습니다. 어떤 사람은 과학과 자기 머리를 믿습니다. 그래서 이성적으로 판별할 수 있으면 그것을 받아들이고 그것을 따르는 거, 그것을 신으로 삼고, 과학적으로 분별이 안 되면 그것은 생각해보지도 않고 따라가지 않고 무시합니다. 사실은 많은 사람들은 자기 자신을 믿습니다. 자기 자신이 어떤 신이고, 자기가 메시아고, 자기가 자신을 구원할 수 있다고 생각을 합니다. 그러면서 다 실패를 합니다. 어떤 사람은 무신론을 믿습니다. 신은 없다 이 말을 믿으면서 자기의 그 믿음을 간직을 합니다. 또 다른 많은 사람들의 생각이 이런 것입니다. 사실은 진리는 하나고, 산의 꼭대기는 하나고, 모든 구원의 길은 하나다. 여기까지는 우리가 생각이 같죠? 그런데 그 산에 올라가는 길은 여러 가지가 있다. 북쪽에서도 올라가는 루트가 있고 남쪽에서 올라갈 수 있고 여러 길로 올라가는 것이 있기 때문에 결국은 네가 교회를 가든 절에 가든 어딜 가든 아니면 혹시 믿지 않던 착하게만 살면 어차피 우리는 다 한 곳에서 만나게 될 것이다. 그러니까 종교끼리 서로 싸우지 말고 그저 열심히 이 세상을 살아가자. 남에게 해끼치지 말고. 결국은 모든 길이 우리를 다 한 곳으로, 모든 진리로, 그 진짜 진리로 이끌어서 우리를 구원하게 될 것이다. 이런 믿음을 가지고 있습니다. 어느 길로 가든지 다 괜찮다는 거예요. 아니 다 정상으로 올라갈 수 있는 길이니까 열심히만 가면 된다고 말해요. 사실은 이것이 바로 무신론자들의 생각 아닙니까? 이것이 바로 다신론자들의 생각 아닙니까? 어떤 신을 믿든지 간에 결국 그 신을 따라서 가든지 신을 10개 가지고 있든지 어쨌거나 결국은 다 올라가게 될 것이니까 거기서 만나면 되는 거 아니냐. 이게 다신론이고 무신론입니다. 왜 다신론이 무신론이냐? 세월호 사태가 일어났을 때 이런 얘기가 있었죠. 어떤 사람들이 이렇게 말합니다. 이번 사태의 원인은 우리 모두의 안전불감증이다. 이 배가 침몰하는 건 말이지 그 사람들 욕하지 마. 우리 모두가 다 죄인이야. 이렇게 말을 했어요. 그때 제가 그거 잘못된 말이라고 한번 얘기를 했습니다. 우리 모두가 죄인이라고 말하면서 이렇게 하면은 결국 그 문제는 해결이 안 됩니다. 죄인이 따로 있는데 모두 다 죄인이라고 한다는 말은 결국은 아무도 처벌하지 않겠다는 말이거든요. 그러니까 모두 다가 책임 있다는 말은 아무도 책임이 없다는 말이고 이렇게 되는 것입니다. 그래서 그런 논리와 마찬가지로 모든 길이 다 진리로 올라간다라는 말은 결국 아무도 못 올라간다는 똑같은 말이에요. 다신론은 그래서 어떤 신이든 다 좋다는 말은 결국 무신론하고 똑같은 말입니다. 나는 구원의 길을 알지 못한다 이런 말입니다. 종교 다원주의죠. 이런 길로 가도 되고 저런 길로 가도 결국은 다 한 길로 통한다는데 그 말은
나는 하나님 몰라, 이 뜻입니다. 결국 우리가 물어야 될 것은 그거예요. 어떤 종교를 가지냐 물어야 되는 것이 질문이 아니고, 예수를 믿느냐, 예수가 하나님의 아들을 믿느냐, 아니면 예수가 하나님의 아들인 것을 믿지 않느냐, 이 두 가지 질문입니다. 불교나 다른 종교나 다 마찬가지로 과연 예수님이 메시아냐라고 믿는 것이 기독교이고, 그러지 않는 것들은 다 무신론이고 종교다원주의고, 이것이 해결이 나지 않습니다. 예수님께서 분명한 명제를 던지셨잖아요. 나만, 내가 길이다, 내가 진리고 내가 생명이다, 나 외에는 다른 길이 없다. 굉장히 독선적인 말이죠. 나만이 길이고 내가 하나님이고 나 외에는 다른 길이 없다. 나는 좁은 길이지만 여기를 택해야 되지, 나머지 넓은 길은, 다른 길은 다 멸망의 길이다. 나만 택해라. 굉장히 독선적이고 마치 예수님께서 하지 않으셨을 것 같은 말로 오해하기 쉽지만, 이건 실제로 예수님 말입니다. 한 번 말한 것도 아니고 두 번 말한 것도 아니고, 예수님이 입을 어떤 실수하신 것도 아니고, 명백하게 예수님이 나만이 길이라고 말씀하셨어요. 그렇기 때문에 다른 종교와 구별되는 아주 독선적인 주장이 여기 있습니다. 예수님만이 길이다. 근데 우리에게 주어진 것은 이거예요. 뭘 믿느냐가 중요한 게 아니라 예수님이 많이 진리라고, 예수님만이 그리스도라고 믿느냐 아니면 믿지 않느냐, 이 두 가지가 우리에게 놓여 있습니다. 바리새인도 믿지 않았고 다른 사람들도 예수님을 믿지 않았는데, 베드로가 예수님만이 길이고 예수님만이 하나님께서 보내주신 그리스도입니다 라고 고백을 한 것입니다. 이 고백을 통해서 베드로가 믿음의 반석 위에 서게 됩니다. 예수님께서 기뻐하시면서 이 믿음을 네가 가진 것이 아니라 정말 하나님께서 오신 그 능력을 가지고 네가 이 고백을 하는구나 라고 베드로를 칭찬하시면서, 베드로가 이제 드디어 믿음의 스테이지가 다음 스테이지로 올라가는 반석에 서게 되는 것입니다. 진리를 찾고 이 세상에서 의미를 가지고 나를 보내신 창조주의 뜻을 알려고 하는 사람들은 반드시 이런 고민이 있어야 되고, 베드로처럼 이런 고백을 하셔야 됩니다. 주는 살아계신 하나님의 아들 그리스도이십니다. 이 고백이 있느냐 없느냐, 있는 사람이 그리스도인입니다. 신앙생활이 뭡니까? 교회 생활이 뭡니까? 크리스찬이라는 게 뭡니까? 주님은 살아계신 하나님의 아들 그리스도입니다 라고 고백하는 것이 그리스도인이고 신앙입니다. 교회를 다니고 교회에 와서 제사에 참여하고 뭐 하는 것이 그리스도인이 아니라, 이런 고백이 없이 오는 사람들은 다 헛것이고, 베드로처럼 이런 고백이 있는 사람만이 크리스찬이고, 그때로부터 믿음이 시작이 되는 것입니다. 예수님께서 이렇게 말씀하세요. 이 고백을 듣고 나서, 베드로야, 내가 이 믿음이 섰구나. 내가 이 반석 위에 내 교회를 세우겠다. 사실 이것은 예수님의 그 운율을 맞춰서 언어 말을 플레이를 하신 것인데, 베드로 이름이, 베드로가 그 당시 헬라어로 피터 아닙니까? 피터, 영어로는 피터고 헬라어로는 페트로스입니다. 페트로스. 이 페트로스야. 근데 그 페트로스라는 말이 헬라어로 또 페트라라는 반석하고 거의 같은 말이에요. 페트라. 내가 이 너의 페트라 위에 내 교회를 세우겠다. 베드로의 믿음의 그 반석이 딱 들어선 것을 보시고, 이 굳건한 바위덩이 같은 굳건한 잘 파운데이션 위에다가 내가 내 교회를 세우마, 이렇게 약속하셨습니다. 나중에 예수님이 승천하신 다음에 베드로는 그 말씀대로 실제로 오순절 뒤에 태어난 교회의 우두머리가 되어서 교회를 시작하게 됩니다. 그리고 베드로로서부터 이제 교회가 차근차근 놓여지게 되는 예언이 성취된 것입니다. 근데 이 약속하신 시점이 참 중요합니다. 너의 믿음의 반석
놓였으면 그 기초 위에다 내가 교회를 세우겠다 하신 약속하신 시점이 어디냐 말이에요. 바로 베드로가 이 믿음을 고백하고 난 바로 다음. 그 전까지는 주님이 이런 말씀을 하지 않으셨어요. 그런데 이 믿음이 놓인 것을 보시고 나서는 내가 내 교회를 너 그 반석 위에다 세우겠다 말씀하셨어요. 약속하셨어요. 우리 기독교인들은 모두 다 예수님을 모셨기 때문에 우리 다 크리스찬이라고 말합니다. 그리고 크리스찬들은 다 하나님의 성전이라고 말하고 교회라고 말합니다. 우리 교회 식구들이 다 전체가 집합적으로 교회지만 개개인이 다 교회 아닙니까? 그리스도의 몸된 교회라고 말하는데 그냥 교회에 나온 멤버들이 다 교회가 아니고 이 반석이 있어야 이 반석 위에 교회가 서게 되는 것입니다. 이런 분명한 신앙 고백, 예수님이 그리스도라고 고백하는 신앙 고백이 있는 사람에게만이 그 사람 위에서 교회가 지어지게 되는 것입니다. 로마 국교화 이후에 로마 시대에 믿음이 없는 사람들이 교회에 몰려들었다 그랬습니다. 그 사람들은 믿음이 없는데도 그냥 세례를 받고 믿음이 없는데도 교회 생활을 하고 믿음이 없는데도 사제가 되었습니다. 이런 사람은 교회 활동을 하고 교회 권력을 쥐었고 목사가 되었을지 몰라도 그 속에 반석이 없기 때문에 거기에는 교회가 세워지지 않았습니다. 겉으로는 기독교인이지만 그 속에는 교회가 없는 가짜 기독교인이었던 것입니다. 그리고 그런 사람들이 많아지면서 교회가 타락했습니다. 믿음이 없는 사람이 반석이 없는데 거기다가 교회 같은 것을 지었으면 그것은 모래성처럼 무너지게 됩니다. 예수님을 구주로 믿고 내가 인생을 의지할 만한 유일한 길로 참되게 고백한 사람들만이 그 믿음 위에서 교회가 지어지게 되고 거기서 주님의 몸된 교회의 활동이 나오게 되는 것입니다. 바리새인들의 누룩을 어떻게 이깁니까? 어떻게 이런 누룩은 경계합니까? 어떻게 저 바리새인들과 우리가 오염되지 않고 살 수가 있습니까? 분명한 신앙 고백이 있고 흔들리지 않는 반석 위에 먼저 그것이 우리 마음속에 놓여지고 나서야 우리 속에 교회가 반듯하게 서게 되는 것입니다. 우리의 인생의 의미를 어떻게 찾고 우리 인생의 메시아를 언제 발견합니까? 우리 믿음의 반석을 놓아야 합니다. 우리 모두가 이 베드로처럼 예수님은 살아계신 하나님의 아들이라는 진실한 신앙 고백이 모두 다 있기를 바랍니다. 예수를 만나면 고민을 하게 됩니다. 번민에 빠지게 됩니다. 왜냐하면 예수님의 말씀이 너무나 분명하지만 선뜻 받아들이기 어려운 말씀입니다. 오직 나만이 길이라고 말씀하셨기 때문에 어리면서 위험이 따릅니다. 예수님을 선택할 때는 참 고민하게 됩니다. 그러나 고민을 거듭하고 말씀을 배우고 읽고 깨닫는 중에 이 믿음이 하늘로부터 내려와서 우리의 믿음을 반석 위에 놓습니다. 믿음이 반석처럼 생긴 사람은 그때 주님만을 따르겠다고 이렇게 고백을 하고 크리스찬이 됩니다. 이 고백이 중요한 이유는 이 고백이 있은 다음에야 두 번째 단계로 넘어가기 때문에 그렇습니다. 21절 보십시오. 그때부터 예수께서는 자기가 반드시 예루살렘에 올라가야 하며 장로들과 대제사장들과 율법학자들에게 많은 고난을 받고 죽임을 당해야 하며 사흘째 되는 날에 살아나야 한다는 것을 제자들에게 밝히기 시작하였다. 예수님께서는 바로 베드로의 신앙 고백을 듣고 그 이후부터 많은 고난을 받아야 되고 십자가에 지어서 자기의 몸을 내어 버리심으로써 많은 사람들을 살게 한다는 이 역설적인 고난의 십자가의 진리를 말씀하시기 시작합니다. 베드로가 이전에는 이 믿음이 생기기 전에는 이런 말씀을 해도 아무런 소용이 없었을 거예요. 그러나 베드로의 굳건한 신앙 고백을 본 다음에야 그 다음 단계의 수업을 진행하십니다. 이 십자가의 신비를 옛날에는 베드로는 이해를 전혀 하지 못했을 것입니다. 물론 오늘도 베드로는 이해를 하지 못합니다. 처음에 이 말씀을 듣고 주님 안 됩니다 하면서 사탄이라는 꾸지람을 들을 정도로 혼납니다. 그러나 점점점 베드로는 이 말씀을 깨닫게 되고 이 말씀을 경험하게 되고
결과적으로 평생토록 주님을 따라가는 제자의 삶을 살게 되는 것입니다. 하나님의 아들이라고 고백하는 사람들에게 주시는 주님의 다음 단계의 교훈이 있는 것입니다. 정리 한번 해볼까요? 예수님이 주님입니다 라는 이 고백이 먼저 있어야 합니다. 그러면 거기에 그 믿음 반석 위에 주님이 교회를 세워가십니다. 이 교회가 점점 세워지면서 신앙이 시작되면 주님이 다음 단계의 십자가를 지는 그 삶으로 초대를 하시고, 믿음이 굳건한 사람일수록 이 삶, 십자가에 따르는 삶에 두려워하지 않고 기꺼이 자기도 주님처럼 십자가를 지는 삶을 따라가게 됩니다. 주님께서 말씀하신 자기 십자가를 지고 따라가는 삶, 비록 어렵지만 믿음의 반석에 서 있는 사람은, 제대로 놓여 있는 사람에게서는 이 제자들은 주님 말씀을 따라가는 것을 기꺼이 하게 된다, 이 말씀입니다. 용감한 행동들이 나옵니다. 고상하고 거룩하고 희생적인 모습들이 나옵니다. 참 그리스도인이라는 자기 부인적인 모습들이 나옵니다. 어디서 나오느냐? 그저 교회의 멤버십이 되었다고 나오지 않습니다. 예수님이 주인님이라고 고백하는 이 분명한 반석 위에서만 예수 그리스도의 몸된 교회 같은 영광스러운 행동과 결과들, 열매들이 나오게 될 것입니다. 오늘날 우리 교회들에서 탐욕이 있고 가짜 위선이 있고 거짓 그리스도인들의 모습이 보이는 것은 무엇 때문입니까? 그들에게는 예수님만이 길이라는 신앙 고백이 결여되어 있는지 모릅니다. 그래서 물어보는 것입니다. 여러분 마음속에는, 그 마음에는 기초가 놓여 있습니까? 베드로가라고 비유할 만한 그 반석과 같은 믿음의 기초가 굳건하게 놓여 있습니까? 그래서 예수님을 나의 주인이며 구세주라고 분명하게 고백하는 고백이 있습니까? 그래서 주님이 거기다가 뭐라도 세우실 수 있는 그런 기초가 있습니까? 이런 분명한 고백이 있는 사람들에게는 주님이 죽음도 이기지 못할 능력을 경험하게 해주실 것입니다. 이런 믿음의 분명한 고백이 있는 사람은 하나님께서 권능을 주시는데 하늘에 열쇠를 주실 것입니다. 그래서 하늘에서 풀면 땅에서도 풀리고, 땅에서 매으면 하늘에서도 매이는 그런 권능을 주실 것입니다. 교회가 누룩으로 오염되어 있고 탐욕으로 더러워졌지만, 세상 사람들은 무신론과 다신론을 쫓고 자기 자신을 속이지만, 예수님을 유일한 구세주로 믿고 고백하는 이 사람들에게는 주님이 희망을 가지십니다. 바로 이 믿음 위에서 자기의 몸된 교회를 세워나가실 것이기 때문에 그렇습니다. 이 믿음이 있는 사람이 바로 교회이고 예수님의 몸입니다. 그러므로 여러분, 세상이 어떻게 되어가든지, 사람들이 어떻게 예수님을 보든지 간에 우리는 우리의 고백을 합시다. 주님이 물으십니다. 너희는 나를 누구라고 하느냐? 이 말씀에 우리가 베드로처럼 주님을 주인이라고 고백하면 우리 마음속에 든든한 반석이 놓여지게 되고, 그 위에 순결한 주님의 교회를 주님이 세우실 것입니다. 이것이 바로 주님께서 우리에게 요구하신, 그리고 제자들에게 말씀하신, 당부하신 바리새파 사람들과 사두개파 사람들의 누룩을 주의하고 경계하라는 말씀입니다. 만약에 우리가 이 누룩들을 경계하고 진실한 신앙 고백을 통해서 우리 마음속에 진정한 교회를 세워나가게 된다면, 바로 이런 교회를 통해서 주님이 일하시게 될 것입니다. 누룩에 물들지 않는 순수한 교회들 주님이 사용하셔서 하나님의 나라를 세워가실 것입니다. 다 같이 주님의 제자가 되어서 자기의 십자가를 지고 주님 따라가는, 그 구원의 길을 따라가는 여러분들 다 되시기 바랍니다. 기도하겠습니다. 세상이 주님을 오해하고
이용하고 주님을 오히려 더럽히지만 주님께서 택하시고 복을 주셔서 그 입으로 예수를 주라 시인하고 고백하는 믿음 주셔서 감사합니다. 여기에 고개 숙인 주님을 주인이라고 시인하는 사람들에게 그 믿음을 더욱 굳게 하시고 반석을 든든하게 하시고, 그래서 이 든든한 반석 위에 주님의 아름답고 순전한 교회를 세워 가시옵소서. 우리 모두가 또 주님의 성전이 되어서 주님의 영광을 세상 속에 드러내는 참 그리스도인 되게 하여 주옵소서. 저희가 감히 우리 십자가를 지고 주님 따라가는 것이 두렵지만 주님이 더욱 믿음 주셔서 기꺼이 자기 십자가를 지고 주님 따라가는 제자의 삶 살게 하여 주옵소서. 주님께서 이 세상의 빛이 되신 것처럼 우리도 세상의 빛을 발하는 주님의 자녀, 빛의 자녀 되게 하여 주옵소서. 예수님의 이름으로 기도드립니다.